জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। পদার্থবিজ্ঞান মাস্টার্স ফাইনাল, সলিড স্টেট ফিজিক্স, লেকচার 6, সেমিকন্ডাক্টর ক্রিস্টাল 1। ক্লাসে আছি আমি মুদাব্বির হোসেন, প্রভাষক মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট। এই লেকচার কভার করতে আমি যে সকল রেফারেন্সের সাহায্য নিয়েছি, এখানে রেফারেন্স উল্লেখ করেছি। আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই রেফারেন্সগুলোর সাহায্য নিলে সেমিকন্ডাক্টর ক্রিস্টাল সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ পাবে। হোয়াট ইজ এ সেমিকন্ডাক্টর? লো রেজিস্টিভিটি হলো কন্ডাক্টর, হাই রেজিস্টিভিটি হলো ইনসুলেটর, ইন্টারমিডিয়েট রেজিস্টিভিটি হলো সেমিকন্ডাক্টর। সেমিকন্ডাক্টর লাইজ বিটুইন দ্যাট অফ কন্ডাক্টর এন্ড ইনসুলেটর, ইনসুলেটর এবং কন্ডাক্টরের মাঝামাঝি। Generally crystalline in structure for IC devices. In recent years, however, non-crystalline semiconductors have become commercially very important. যেমন এখানে polycrystalline, amorphous crystalline, সেমিকন্ডাক্টর মেটাল, যেমন ওখানে আমরা দেখলাম বোরন, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম, কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, ফসফরাস, আর্সেনিক। 3 এর মৌল, 4 এর মৌল, 5 এর মৌল। সিলিকন সম্পর্কে আমরা কথা বলবো, যেহেতু সিলিকন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। অ্যাটমিক ডেন্সিটি হলো 5 × 10⁻22 atoms per centimeter cube. Silicon has 4 valence electrons, চারটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, therefore it can form covalent bond with 4 of its nearest neighbors, যার কারণে সে চারটা নিয়ারেস্ট নাইবারের সাথে বন্ধন গঠন করতে পারে। When temperature goes up, electrons can become free to move about the silicon lattice. তাহলে সিলিকনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি তার অ্যাটমিক ডেন্সিটি 5 × 10⁻22 atom per centimeter cube. Silicon has 4 valence electrons, therefore it can form covalent bonds with 4 of its nearest neighbors. When temperature goes up, যখন টেম্পারেচার বাড়ানো হয়, electron can become free to move about the atomic density। তারপরে আমরা যেটা বললাম, when temperature goes up, যখন টেম্পারেচার বাড়ানো হয়, electrons can become free, এবং ইলেকট্রন তখন ফ্রি হয়ে যায় to move from the silicon lattice, তখন ইলেকট্রন এই ল্যাটিস থেকে ফ্রি হতে চায়। ইলেকট্রনিক প্রপার্টিজ অফ সিলিকন। Electronic properties of silicon. Electronic properties of silicon. আমরা silicon is a semiconductor materials. Pure silicon has a relatively high electrical resistivity at room temperature. দ্বিতীয়ত, there are two types of mobile charge carrier in silicon. Conduction electron are negatively charged, hole are positively charged. এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। The concentration, that means per centimeter cube of conduction electrons and hole in a semiconductor can be modulated in several ways by adding specific impurity atoms, যেটাকে ডোপেন্ট বলা হয়, applying an electric field, changing the temperature, আর ইরিডিয়েশন। ইলেকট্রন হোল পেয়ার জেনারেশন, কিভাবে ইলেকট্রন হোল জোড় সৃষ্টি হয়। when a conduction electron is thermally generated, a hole is also generated, তখন কিন্তু হোলও জেনারেট হয়।
A hole is associated with a positive charge and is free to move about the silicon lattice as well as. এবং carrier concentration in intrinsic semiconductor এর ক্ষেত্রে আমরা তার carrier concentrations যদি দেখি in intrinsic silicon এর the band gap energy Eg of the amount of energy needed to remove an electron from a covalent bond. The concentration of conduction electron in intrinsic semiconductor যেটা আমরা সহজাত সিলিকনের কথা বলছি Ni depends exponentially on Eg and the absolute temperature T. Ni equal to 5.2 into 10 to the power 15 T to the power 3 by 2 exponential minus Eg by 2 kT electrons per centimeter cube. যেখানে Ni মানে এত ইলেকট্রনস পার সেন্টিমিটার কিউব এই 300 কেলভিন আর Ni equal to এত ইলেকট্রনস পার সেন্টিমিটার কিউব এই 600 কেলভিন। ডোপিং আমরা যে করি ডোপিং করে এন টাইপ এবং পি টাইপ সৃষ্টি করি সিলিকনের ক্ষেত্রে সিলিকন ক্যান বি ডোপড উইথ আদার এলিমেন্ট টু চেঞ্জ ইটস ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি। For example, if silicon is doped with phosphorus, each p phosphorus atom can contribute a conduction electron so that the silicon lattice has more electron than hole. It becomes n type. তখন কিন্তু excess n type হয়ে যায়, majority n type হয়ে যায়, sorry majority electron হয়ে যায়। Notation n হলো conduction electron concentration. আমরা পি এর কথা যদি বলি পি টাইপ ডোপিং যখন করা হয় if silicon is doped with boron each boron atom can contribute a hole কারণ তার যোজনী হলো 3 যোজি সরি 3 যোজি। তো সেক্ষেত্রে এখানে যেটা হবে so that the silicon lattice has more holes than electrons it becomes p type. এখানে p নোটেশন হয়েছে হোল কনসেন্ট্রেশন মানে একটাতে ডোপিং যখন আমরা n টাইপে ইলেকট্রনের মেজরিটি হয় আর পি টাইপে হোলের মেজরিটি হয়। আচ্ছা আমরা এখন সামারি অফ চার্জ ক্যারিয়ারের কথা যদি বলি তাহলে ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর সাপোজ সিলিকনের এটা হলো ব্যালেন্স ইলেকট্রন এই ব্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো কোভ্যালেন্ট বন্ডে থাকে এগুলা হলো ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর। এটাকে এক্সট্রিনসিক করতে চাইলে আমরা কি করি এটাকে ডোপিং করি সিলিকন ক্রিস্টাল যখন হয় তখন এনডি আমরা ডোনার পার এটার মধ্যে এন টাইপ যখন হয় তখন এটা ডোনার হিসাবে কাজ করে পার সেন্টিমিটার কিউবে অ্যাকসেপ্টর হিসাবে কাজ করে পার সেন্টিমিটার কিউবে এন এ যেন এন অ্যাকসেপ্টর এন ডোনার নাম্বার অফ ডোনার নাম্বার অফ অ্যাকসেপ্টর। দাতা একটা গ্রহিতা যখন এন টাইপ তৈরি হয় প্রচুর ফ্রি ইলেকট্রন তৈরি হয় ফ্রি মেজরিটি ক্যারিয়ার ইলেকট্রন হয় যেন এন টাইপ ডোপেন্ট ডোনার আর এখানে প্রচুর ইলেকট্রন থাকার জন্য স্পেস তৈরি হয় যেটাকে আমরা হোল বলি অ্যাবসেন্স অফ ইলেকট্রন এখানে মেজরিটি ক্যারিয়ার সৃষ্টি হয় হোলে এই জন্য পি টাইপ ডোপেন্ট এটা অ্যাকসেপ্টর বলা হচ্ছে। তাহলে ইলেকট্রন এন্ড হোল concentration under thermal equilibrium condition the product of the conduction electron
density, and the whole density is always equal to the square of Ni. So Np equal to Ni স্কয়ার হবে, মানে তার ইকুয়াল সমান। n টাইপ ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি n ইকুয়াল টু nd, তাহলে p ইকুয়াল টু ni স্কয়ার বাই nd। p টাইপ ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে যদি আমরা p ইকুয়াল টু na বলি, তাহলে n ইকুয়াল টু ni স্কয়ার বাই na। তাহলে এখানে কিছু টার্মিনোলজি আসে, যেমন ডোনার, impurity atom that increase n, acceptor হলো impurity atom মানে অপদ্রব্য অ্যাটম that increase p। এই যে আমরা ইন্ট্রিনসিকে যে দিককে এক্সট্রিনসিক করার ক্ষেত্রে যে ইম্পিউরিটি আমরা যুক্ত করলাম, যুক্ত করার ফলে n যেটা ডোনারে পরিণত হয় আর p অ্যাকসেপ্টরে পরিণত হয়। n টাইপ ম্যাটেরিয়াল contains more electron than hole, p-type materials contains more hole than electron, majority carrier the most abundant carrier, the least abundant carrier, minority carrier। Intrinsic semiconductor n equal to p equal to ni, extrinsic semiconductor হলো doped semiconductor। তাহলে এখন আমরা অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সেমিকন্ডাক্টরস সম্পর্কে জানবো। Semiconductors are materials whose electronic properties are intermediate between those of metal and insulator। এটা আমরা আগেই বলেছি শুরুতে, they have conductivities in the range of 10 to the power minus 14 to 10 to the power plus 14 Siemens per meter। The interesting feature about semiconductor is that they are bipolar and current in transported by two charge carrier of opposite sign। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। These intermediate properties are determined by crystal structure, bonding characteristics, electronic energy bonds। Silicon and germanium are elemental semiconductor and they have four valence electrons which are distributed among the outermost s and p orbitals. These outermost s and p orbitals of semiconductors involved in sp3 hybridization. These sp3 orbitals form four covalent bonds of equal angular separation leading to a tetrahedral arrangement of atoms in space result tetrahedral shape resulting crystalline structure is known as diamond cubic crystal structure। The semiconductor are two types is intrinsic, extrinsic, pure, impure। Intrinsic আমরা যেটা পাই, a semiconductor which does not have any kind of impurity, তার মধ্যে কোনো অপদ্রব্য নাই, behaves as insulator at 0 Kelvin temperature, সে অন্তরকের মতো আচরণ করে, and behaves as a conductor at high temperature, high temperature সে কন্ডাক্টরের মতো আচরণ করে, is known as intrinsic semiconductor or pure semiconductor। জার্মেনিয়াম এন্ড সিলিকন ফোর্থ গ্রুপ এলিমেন্ট, যেটা ফোর্থ গ্রুপের এলিমেন্ট এবং তার যোজনী 4 are the best example of intrinsic semiconductor and they possess diamond cubic crystalline structure। এবং ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরে এই যে দেখালাম আমরা ব্যালেন্স ব্যান্ডে 4টা ইলেকট্রন আছে, এগুলো কোভ্যালেন্ট বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং তার ক্ষেত্রে এনার্জি এই যে কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ব্যালেন্স ব্যান্ড এর মাঝখানে কিন্তু যে গ্যাপ থাকে এটাকে আমরা ফরবিডেন গ্যাপ বলি এবং ফরবিডেন গ্যাপের মধ্যেই কন্ডাকশন ব্যান্ডের কাছাকাছি একটা লেভেল থাকে যেটাকে বলে ফার্মি এনার্জি লেভেল। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি অফ হোল হলো ইবি মাইনাস ই আর কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন হলো ই মাইনাস ইসি।
ইসি হলো কন্ডাকশন ব্যান্ডের এনার্জি, ইবি হলো ব্যালেন্স ব্যান্ডের এনার্জি, আর ই হলো টোটাল এনার্জি, আর ইএফ হলো ফার্মি এনার্জি লেভেল। তাহলে এখান থেকে আমরা carrier concentration of intrinsic semiconductor, when a suitable form of energy is supplied to a semiconductor, then electrons take transition from valence band to conduction band. Hence a free electron is conduction band and simultaneously free hole in valence band is formed. This phenomenon is called electron-hole pair generation. In intrinsic semiconductor, the number of conduction electron will be equal to the number of vacant seat or hole in the valence band. এবার আসি আমরা extrinsic semiconductor. The extrinsic semiconductor are those in which impurity of large quality are present. Usually the impurity তাহলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে extrinsic semiconductor, the extrinsic semiconductor are those in which impurities of large quantity are present. Usually the impurity can be either third group elements or fifth group element. আমরা জানি ত্রিযুজীয় অথবা পঞ্চযুজী মৌলকে ডোপিং করা হয়. Based on the impurities present in the extrinsic semiconductor, they are classified into two categories: N-type semiconductors, P-type semiconductors. N-type semiconductor, when any pentavalent যখন পঞ্চযুজী elements such as phosphorus, arsenic or antimony is added to the intrinsic semiconductor, 4 electrons are involved in covalent bonding with 4 neighboring pure semiconductor atoms. The fifth electron is weakly bound in the parent atom, and even for lesser thermal energy it is released, leaving the parent atom positively ionized. যার কারণে দেখা যায় যে পঞ্চম ইলেকট্রন যে সে তার নিজেদের মধ্যে থাকে যুক্ত এবং অল্প থার্মাল এনার্জির কারণে সে রিলিজ হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়। এই যে আমরা যেমন দেখছি যে পেন্টাভ্যালেন্ট যদি পঞ্চযুজী কোনো মৌল ডোপিং করা হয় কোনো ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে 4টা কোভ্যালেন্ট বন্ডে যুক্ত হয় 4টা সেমিকন্ডাক্টর সিলিকনের সাথে, আর এই একটা খালি পড়ে থাকে, এটা ফ্রি ইলেকট্রন হয়। এই ফ্রি ইলেকট্রনটাই আসলে ইমপিওর অ্যাটম এবং যেটা ডোনার হিসাবে কাজ করে। The intrinsic semiconductor doped with pentavalent impurity are called N-type semiconductor. The energy level of fifth electron is called donor level. এই লেভেলটাকেই donor level বলা হয়। The donor level is close to the bottom of the conduction band. খুব donor level conduction band এর খুব কাছে থাকে। The donor level is close to the bottom of the conduction band. Most of the donor level electrons are excited into the conduction band at room temperature and become the majority charge carrier. এবং room temperature সে এই এগুলাই কন্ডাকশন ব্যান্ডের যেহেতু নিচে থাকে room temperature সেগুলো কন্ডাকশনে অংশগ্রহণ করে থাকে। Hence in n-type semiconductor electron are majority carrier and hole are minority carrier, যার কারণে n-type semiconductor এর majority হলো ইলেকট্রন আর minority হলো হোল। তাহলে এই যে কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ব্যালেন্স ব্যান্ড, ওখানে আমরা দেখছি যে কন্ডাকশন ব্যান্ডের ঠিক নিচেই কিন্তু ডোনার লেভেল। ডোনার লেভেলে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে এই জন্য 0 কেলভিন টেম্পারেচারে কন্ডাকশন ব্যান্ডে কোনো ইলেকট্রন থাকে না, এই জন্য 0 কেলভিন টেম্পারেচার সেই ইনসুলেটরের মতো কাজ করে। আর রুম টেম্পারেচারে সেগুলো এক্সাইটেড হয়ে কন্ডাকশনে চলে যায়, তখন কিছু আমরা ইলেকট্রন পাই। Carrier concentration in n-type semiconductor, consider Nd is the donor concentration, the number of donor atom per unit volume of the materials, and the Ed is the donor energy level. At very low temperature, all donor levels are filled with electron যখন low temperature থাকে। With increase of temperature, more and more donor levels got ionized, তখন ionized হয়ে যায়, and the density of the electron in the
কন্ডাকশন ব্যান্ড ইনক্রিজ, তখন কন্ডাকশন ব্যান্ডের ডেন্সিটি ইনক্রিজ হয় এবং এই যে ওখান থেকে তখন উপরের দিকে যায়। দ্য ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর ডোপড উইথ pentavalent semiconductor is called n-type semiconductor, fifth electron যেটা আমরা বলেছি একটু আগেই n-type semiconductor-এর ক্ষেত্রে যেমন pentavalent। আচ্ছা, এবার আসি আমরা ভেরিয়েশন অফ ফার্মি লেভেল উইথ টেম্পারেচার। টেম্পারেচার সাপেক্ষে ফার্মি লেভেল কি হয়? টু স্টার্ট উইথ increase of temperature, EF increases slightly, তখন EF ও কিন্তু খুব আস্তে আস্তে increase হয়। As the temperature is increased more and more, donor atoms are ionized, সব donor atom ionized হয়ে যায়। Further increases in temperature, আরো temperature increase হলে result is generation of electron hole pairs due to braiding of covalent bond, and the material tends to behave in intrinsic manner, তখন intrinsic manner এর আচরণ করে। the Fermi level gradually moves toward the intrinsic Fermi level EI, তখন ফার্মি লেভেলটা আসলে ইন্ট্রিনসিক ফার্মি লেভেলের দিকে গমন করে। পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের কথা যদি বলি, when a trivalent element such as aluminum, gallium and indium have three electrons, যাদের তিনটা ইলেকট্রন আছে in their outermost orbit, যেটা তাদের আউটার শেলে যে অরবিটে থাকে এটাতে, added to the intrinsic semiconductor, all the three electrons of indium are engaged in covalent bonding with the three neighboring silicon atoms. Indium needs one more electrons to complete its bond. This electron may be supplied by silicon, এই সিলিকন থেকে তখন সাপ্লাই হয়, thereby creating a valent electron site or hole on the semiconductor atom. Indium accept one extra electron, extra electron একটা থাকে, যেহেতু এই যে এক্সট্রা ইলেকট্রন একটা থাকে, the energy level of this impurity atom is called acceptor level, এই লেভেলটাই আসলে acceptor level, and this acceptor level lies just above the valence band, এটা জাস্ট ভ্যালেন্স ব্যান্ডের উপরে থাকে। This type of trivalent impurities are called acceptor impurities, and the semiconductor doped the acceptor impurities are called p-type semiconductor। এই যে আমরা দেখি ওখানে যে আমরা যদি ত্রিযুজি মৌল ডোপিং করি তখন কি করে, যে এই সিলিকনের একটা জায়গা খালি থাকে, ওই একটা জায়গা তখন আর বন্ধনে যুক্ত হতে পারে না, ওই বন্ধনে যে যুক্ত হতে পারে না এই জায়গাটাই, এই যে খালি জায়গা এটাই হোল নামে পরিচিত। এই ইমপিওর অ্যাটম অ্যাকসেপ্টর সে তখন ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। তো এটা ব্যালেন্স ব্যান্ডের অ্যাকসেপ্টর লেভেল, যেটা ব্যালেন্স ব্যান্ডের ঠিক উপরে থাকে, হ্যাঁ ব্যালেন্স ব্যান্ডের ঠিক উপরে থাকে। তাহলে ইভেন এট রিলেটিভলি লো টেম্পারেচার, এটাও রিলেটিভলি লো টেম্পারেচারে অ্যাকসেপ্টর অ্যাটম get ionized, taking electron from valence band and thus give rise to hole in valence band for conduction. Due to ionization of acceptor level এর যখন ionization হয়, only hole and no electrons are created, তখন কোনো ইলেকট্রন ক্রিয়েট হয় না। thus holes are more in number than electrons, and hence hole are majority carrier and electrons are minority carrier in p-type semiconductor। এখানে আমরা যদি হল ইফেক্ট দেখি, when a magnetic field is applied perpendicularly to a current carrying conductor, কোনো কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর বা সেমিকন্ডাক্টরে যখন পারপেন্ডিকুলারলি আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি developed voltage is developed across the specimen in a direction perpendicular in both the current and the magnetic field. This phenomenon is called, এই যে ভোল্টেজ ডেভেলপ করেছে এই যে ঘটনা, এই ঘটনা হলো হোল ইফেক্ট, এবং এই ভোল্টেজকে আমরা বলি সো ডেভেলপড ইজ কজ হোল ভোল্টেজ। লেট আস কনসিডার এ থিন রেক্টেঙ্গুলার, আমরা যে স্ল্যাব কেরিং এরকম একটা কনসিডার করি, আর বি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা পারপেন্ডিকুলারলি দেই, potential difference BPQ
will develop between the faces P and Q which are perpendicular to the Z direction. Z ডিরেকশনের সাথে পারপেন্ডিকুলারলি, তাহলে আমরা ওই দুইটা প্রান্তের সাথে যদি একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স পাবো যখন আমরা কি করি যে পারপেন্ডিকুলারলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা করি, যখন কোনো কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর আর সেমিকন্ডাক্টর এন টাইপে হলে কি হয়, পি টাইপে হলে কি হয়। এন টাইপে পজিটিভ পজিটিভ ইলেকট্রনগুলো জমা হয় পজিটিভ ক্যারিয়ারগুলো, আর পি টাইপে যেটা হয় নেগেটিভ ক্যারিয়ারগুলো উপরে নিচে জমা হয় এন টাইপে। তো ওখানে আমরা দেখব যে এনার্জি গ্যাপ ইন সলিড ইন the free electron theory a constant potential was assumed inside the solid. In relatively the presence of the positive ion cores give rise to a varying potential field. In a simple model the potential as the figure as figure 1 can be assumed. আচ্ছা, তো এখানে আমরা দেখতে পাই A is the lattice spacing আর W is the width of the potential. If W is 0, তাহলে we get delta function. The traveling electron wave interacts with this periodic potential for a crystalline solid. The electron wave can be Bragg diffracted. তো ওখানে আমরা এ দেখানো আছে অ্যাকচুয়াল পটেনশিয়াল ক্রনিক পেনি মডেলে আমরা দেখেছি, তারপর ব্রাগ ডিফ্রেকশন ফ্রম এ ওয়ান ডাইমেনশনাল সলিডে আমরা দেখেছি এন ল্যামডা ইকুয়াল টু 2d সাইন থিটা, থিটা ইকুয়াল টু যদি 90 ডিগ্রি হয় আমরা দেখেছি, তারপরে এন ল্যামডা ইকুয়াল টু টুয়াইস এ এন 2 পাই বাই কে ইকুয়াল টু টুয়াইস এ কে ইকুয়াল টু পাই বাই এ, এখানে এই কন্ডিশনটা আমরা পেয়েছি। তো এখান থেকে আমরা ব্রিলুইন জুনগুলান সম্পর্কে আবার একটু আলোচনা করতে পারি, যে এই যে ব্রিলুইন জুন এটা হলো ফার্স্ট ব্রিলুইন জুন, এটা সেকেন্ড ব্রিলুইন জুন, এই যে প্রথম গ্যাপটা দ্বিতীয় গ্যাপটা হলো এইখানে কিন্তু একটা ব্যান্ড গ্যাপ, এখানে একটা ব্যান্ড গ্যাপ, এখানে একটা ব্যান্ড গ্যাপ, এটা একটা এনার্জি লেভেল, এটা একটা এনার্জি লেভেল, এটা একটা এনার্জি লেভেল। এটা ফার্স্ট ব্রিলুইন জোন, সেকেন্ড ব্রিলুইন জোন, থার্ড ব্রিলুইন জোন, ফোর, জাস্ট এই পাশটা দেখানো হয়েছে, ওই পাশটাও কিন্তু একই রকম। তো এই যে দুটার মধ্যে এনার্জি লেভেলের মধ্যে গ্যাপ, হ্যাঁ এনার্জি লেভেলের মধ্যে গ্যাপ, এই যে এনার্জি লেভেল এটাই কিন্তু আসলে মূলত ব্যান্ড গ্যাপ। হ্যাঁ, তো এই গ্যাপটা যে জায়গায় পড়ে, এটা যে জায়গায় শেষ হয় এই জায়গা থেকে শুরু হলে কন্ডাকশনে যাবে। এখানে এনার্জি কতটুকু থাকে, এই স্কোয়ার বাই কে বাই এত স্কোয়ার বাই 8 পাই স্কোয়ার এম, আর এখানে ওই যে রেঞ্জ তার ইয়েগুলা দেওয়া আছে, রেঞ্জগুলা দেওয়া আছে, ইন্টারভেলগুলো। আচ্ছা, the velocity of an electron for the above value of k are 0. This value of k and the correspondent e are forbidden in the solid. The wave function of the electron wave in two standing waves. The standing waves have a periodic variation in amplitude and hence the electron probability density in the crystal. The potential energy in the electron becomes a function of its position. তো যেটা আমরা দেখে থাকি এখানে যদি আমরা তার ম্যাগনিটিউড অফ দ্য এনার্জি গ্যাপ বিটুইন দ্য টু ব্যান্ডস, হ্যাঁ টু ব্যান্ডস is the difference in the potential in the potential energy of two electron location. The effective mass of an electron in a solid could be different from the rest mass. এটা একটা important জিনিস, rest mass and not the effective mass can be larger or smaller than the rest mass. হ্যাঁ, তো collision with atoms increase the rest mass. তারপর হুইল enhanced propagation in the crystal gives a reduced effective mass. From the concept of group velocity, the effective mass can be deduced. It is related to the curvature of ek curve close to bandages m star can be neglected, যেখানে আমরা n m effective কত হবে এটা দেখিয়েছি, k of the electron increasing decreasing velocity of the electron negative effective mass of the electron। তো এটা আমরা দেখালাম
এখানে ব্রিলুইন জোন দেখানো আছে, ফিউয়ার এনার্জি লেভেল ক্লোজ টু Brillouin zone boundary, the Fermi energy lies to the region, then the conductivity would be high. এটা দেখানো আছে effective mass gap. The effective mass for all direction of motion is called forbidden gap. There is no forbidden gap if the maximum of a band for a direction of motion is higher than the minimum of the higher band for another direction of motion. This happens if the potential energy of the electron is not strong function of the position in the crystal. তো আমরা ইফেক্টিভ গ্যাপ ওখান থেকে দেখা যায়, আমরা আগের অংশ দেখিয়েছি যে কিভাবে ইফেক্টিভ গ্যাপ হয়। এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রাম আমরা মনোভ্যালেন্ট মেটাল আর ডায়াভ্যালেন্ট মেটালের ক্ষেত্রে ওখানে যদি আমরা দেখাই, তাহলে মনোভ্যালেন্ট মেটাল যেমন আমরা এখান থেকে দেখতে পাই one electron in the outermost energy band in only half filled. আর ডায়াভ্যালেন্ট মেটালের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওভারল্যাপিং conduction and valence band, they conduct even if the valence band is full. A trivalent metal এর ক্ষেত্রে similar to monovalent metal, outermost energy band is only half filled থাকে। আচ্ছা, তো এখানে সেমিকন্ডাক্টরে আমরা যেমন দেখি কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ব্যালেন্স ব্যান্ডের মধ্যে যে গ্যাপ 2 to 3 eV ইলেকট্রন ভোল্ট, এখানে যেমন সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে দেখানো আছে। হ্যাঁ, তো 0 কেলভিনে এটা দেখা যায় কোনো ইলেকট্রনই থাকে না, ইনসুলেটরের মতো কাজ করে এবং রুম টেম্পারেচারে ইলেকট্রন যাচ্ছে এই এনার্জি গ্যাপ পাড়ি দিয়ে, তাই না? এলিমেন্ট অফ ফোর্থ কলাম যেমন আমরা কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম এগুলা দেখি, তো এগুলা আর ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় down the fourth column of the outermost orbital is further away from the nucleus and less bound. তো আমরা দেখি যেমন ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে কেমন হয়, ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা 3 ইলেকট্রন ভোল্টের অনেক বেশি হয়। ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছি যে এট 0 কেলভিনে কি হয়, 0 ভেরি হাই field strength are equal to move an electron from the top to the valence band to the bottom of the conduction band. Thermal excitation is an easier route, একটা easier route। এবং এটাতে আমরা যদি এখানে দেখি যে তার ইকুয়েশনটা কেমন, P সমান 1/1 প্লাস এক্সপোনেনশিয়াল E মাইনাস EF বাই KBT, এবং এখান থেকে বের করা হয়েছে। আমরা যদি দেখব, কারণ E মাইনাস EF সমান আবার আমরা জানি EG বাই 2, তাহলে EF E মাইনাস EF সিলিকনের জন্য EG বাই 2 এত মান হয়, এই মানটা আসে। এটা গ্রেটার দেন 1 হলে তখন এই মানটা হয়, এটা যদি 1 এর চেয়ে বড় হয় তখন এই মানটা আমরা করতে পারি, তখন n সমান n এক্সপোনেনশিয়াল এই মানটা আমরা পাই। এনিটা কি, any number of electron promoted across the gap, আর n হলো number of electron available at the top of the valence band for excitation. Conduction in the intrinsic semiconductor, under applied field the electron thermally excited into the conduction band can move using the valence side in the conduction band. Hole moves in the opposite direction in the valence band. The conductivity of a semiconductor depends on the concentration of this charge carrier Ne বা NH আমরা যে নামেই ডাকি না কেন, similar to drift velocity of electron under an applied field in metal. In semiconductor the concept of mobility is used to calculate conductivity. মোবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা মোবিলিটি ড্রাফট ভেলোসিটি বাই ফিল্ড গ্রেডিয়েন্ট, হ্যাঁ, তো এইভাবে আমরা মোবিলিটিটাও ক্যালকুলেট করতে পারি। কন্ডাক্টিভিটি এজ এ ফাংশন অফ টেম্পারেচার, এই ইকুয়েশন দ্বারা আমরা ইয়ে করতে পারি, যে দেখতে পারি যে কিভাবে এটার সাথে তার
সম্পর্ক। এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের বেলায় যেটা দেখা যায়, the addition of doping element significantly increase the conductivity of a semiconductor. In fact, impurity in uh, accidentally present in semiconductor, which make it intrinsic. আমরা যদি দেখি ডোপিং অফ সিলিকন, ডোপিং বি ভলিউম এলিমেন্ট আর সরি 5 কলাম এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কেমন হয়, 3 কলাম এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কেমন হয়। 5 কলাম এলিমেন্টের ক্ষেত্রে যেমন এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর হয়, 3 কলাম এলিমেন্টে ডোপিং করার ফলে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর হয়, যেটা এখানে আবার এক্সপ্লেন করা হয়েছে। আবার এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের বেলায় এই যে আমরা এটা হলো মূলত এই যে গ্যাপ, যেটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, এটাই হলো এনার্জি লেভেল, এই সরি ফার্মি লেভেলের এনার্জি, আর এই পুরোটা হলো এনার্জি গ্যাপ। এটা ডোনার লেভেল ইডি। আয়োনাইজেশন, এই জায়গায় আয়োনাইজেশন হয়, যেটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 0.01 ইলেকট্রন ভোল্টের মতো আয়োনাইজেশন এনার্জি। এবং electron in the conduction band are the majority charge carrier. The fraction of the donor level electron excited into the conduction level in much larger than the number of electron excited from the valence band. Law of mass action, এত into ne into nh equal to সবসময় constant হবে। The number of holes is very small in the n-type semiconductor. Number of electrons is not equal to number of holes. আচ্ছা, p-type সেমিকন্ডাক্টরে যেটা হয়, এটা এই যে এনার্জি গ্যাপ আর তার ef, যেটা ফার্মি লেভেলটা হলো এই জায়গায় আয়োনাইজেশন হয়, এটা হলো অ্যাকসেপ্টর লেভেল। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যে এখানেও কিন্তু নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইজ নট ইকুয়াল টু হোলস। তারপরে হলো intrinsically excited electrons are small in number, whole are the majority charge carrier, the level of bond holes are called acceptor level। তো এইভাবে দেওয়া আছে। ionization energy for dopant in silicon and germanium electron volt এর ক্ষেত্রে এটা দেখানো আছে। তারপরে আমরা যদি ইন্ট্রিনসিক, এক্সট্রিনসিক, তারপরে এক্সারশন, তারপরে এক্সপোনেনশিয়ালি তার টেম্পারেচার 1/t এর সাথে -Eg/2k এর স্লোপ, যেটা এটা পুরোটাই দেখানো হয়েছে যে ইন্ট্রিনসিকের বেলায় কেমন হয়, উপর থেকে নিচে নামে, তারপর আবার উপরে উঠে আবার নামে। এক্সট্রিনসিকের বেলায় এটা হয়, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন হয় এক্সট্রিনসিকের বেলায়। আচ্ছা, তো এইভাবে আমরা গ্রাফটা পাই। এবং সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসে দেখা যায় ক্লোজ দ্য ফ্ল্যাট রিজিয়ন হোয়ার দ্য কন্ডাক্টিভিটি ডাজ নট চেঞ্জ মাস উইথ টেম্পারেচার। এবং থার্মিস্টরের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় ম্যাক্সিমাম সেন্টিভিটি ইজ রিকোয়ার্ড। এবং আমরা সর্বশেষে যে ইফেক্টিভ মাস আমরা দেখেছি আগের লেকচারেও, এখনো আবার ইফেক্টিভ মাসটা ওখানে দেখানো হয়েছে। সিন্স ইফেক্টিভ মাস ডিপেন্ড অন দ্য কার্ভেচার ইকে প্লট, ইট ইজ it the following. We will examine the effective mass of electrons is 2 types of energy band for a one-dimensional crystal. এটার ক্ষেত্রেও এনার্জি আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা কোঅপারেশন করেছে।